Let's start new lesson from Moment Supplementary Reading, lesson number 5, The Happy Prince. And the writer of the lesson is Oscar Wilde. This is the story about the prince who is very happy before his death. The happy prince was a beautiful statue. He was covered with the gold. He had sapphire for eyes. Sapphire yani precious stone for his, which is blue in color, for eyes, and a ruby which is red in color in the sword. yani જેની તલવાર હોય એના હેન્ડલની અંદર રૂબી હતા. એ જે સ્ટેચ્યુ હતું. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? Yani why did he want to part? Why did he don't want to keep all the things on his body, and why he want to distribute all these things to other? Let's see in this lesson. હવે આ લેસનમાં એક પ્રિન્સ છે. એનું ડેથ થયું ને એના પહેલાં એ બહુ હેપી હતો, પણ એનું ડેથ થઈ ગયું પછી એનું સ્ટેચ્યુ બનાવીને એક સ્ક્વેર એક સેન્ટર, સિટી ઓફ ધ સેન્ટર હોય ત્યાં એનું સ્ટેચ્યુ મૂકવામાં આવ્યું. અને ત્યારે એ પ્રિન્સ છે એ ત્યાં આગળ જોઈને જોવે છે કે એનું જે કિંગડમ છે એમાં કેટલા લોકો દુઃખી છે, કેટલા લોકો માઇઝરીમાં છે. અને ત્યારે એને રિયલાઇઝ થાય છે કે મારી બોડીની ઉપર જે આઈસ છે, જે શેફાયર છે, જે રૂબી છે, મારું આખું બોડી છે એ ગોલ્ડથી કવર છે, તો એની મને મારા સ્ટેચ્યુની કોઈ જરૂર નથી. રાઈટ? તો લેટ્સ સી what the lesson says about. High above the city, on a tall column, stood the statue of Happy Prince. He was gilded, yani covered, all over with the thin leaves of the gold. એટલે કે એક સિટી છે, આ સિટી છે એનું બિલકુલ સેન્ટર છે, એની અંદર એક પેડિસલ હોય, એક ટોલ કોલમ હોય, એની ઉપર એનું સ્ટેચ્યુ મૂકવામાં આવ્યું છે. આ ટોલ કોલમ છે, કોલમ એટલે મોટું થાંભલા જેવું હોય, એની પર એનું સ્ટેચ્યુ મૂકેલું છે. And he was covered with thin leaves of a fine gold. For eyes he had two bright sapphire. એની આંખો શેની બનેલી છે? sapphire. sapphire yani blue કલરના precious diamond. And large ruby glowed yani shine on his sword hilt. hilt મતલબ હેન્ડલ. એનું જે હેન્ડલ છે એની અંદર રેડ કલરનું જે રૂબી છે એ શાઇન કરે છે. One night there flew over the city a little swallow. આ જે swallow yani little bird. એ સિટીની અંદર એક little bird આવ્યું. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. અને એના જે 6 week મતલબ 3 months before. 4 week yani 1 month. 4 yani 1.5 month, sorry, 3 month ની 1.5 month પહેલાં એના બધા ફ્રેન્ડ્સ છે ઇજિપ્ત જતા રહ્યા હતા. But he had stayed behind. એ પાછળ રહી ગયો હતો. Then he decided to go to Egypt too. Egypt is situated in Africa where the Nile River flows. All the day long he flew, and at night time he arrived at the city. આખો દિવસ એ સિટીમાં દિવસે આવી ગયો હતો. And the whole day he flew in the city, but when it became night he came to the city. Where shall I put up yani where shall I stay? He said. રાત પડી ગઈ છે, હું ક્યાં રહું? He said, I hope the town has made preparation. મારી માટે કંઈક તો પ્રિપરેશન કરી હશે ટાઉનમાં. મારી માટે કંઈક તો જગ્યા હશે કે જ્યાં હું રાત્રે રહી શકું. Then he saw the statue on the tall column. એટલે એને સ્ટેચ્યુ જોઈ આ ટોલ કોલમ પર. I will put up there. I will stay there, he cried. It's a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between. Alighted મતલબ descended. એટલે alight થવું એટલે descend થવું, અહીંયા ઉતરીને આવ્યું. Just between the feet of the happy prince. એટલે કે જ્યાં સ્વેલો છે ઉડીને એના બે પગની વચ્ચે આવી ગયો. I have a golden bedroom. એના આજુબાજુમાં જોયું તો એનું આખું બોડી છે ગોલ્ડ ક્લેડેડ હતું, ગોલ્ડથી કવર્ડ હતું, અને અહીંયા વચ્ચે સ્વેલો હતું. એના આજુબાજુમાં જોયું તો બધું ગોલ્ડ હતું. તે પોતાની જાતને એવું કહે છે કે વાવ, માય બેડરૂમ ઇઝ કવર્ડ વિથ ગોલ્ડ. I have a golden bedroom, he said softly to himself,
as he looked around and he prepared to go to sleep. એણે આજુબાજુમાં જોયું તો ગોલ્ડ ગોલ્ડ હતું. તેણે એમ કીધું કે વાવ, માય બેડરૂમ ઇઝ ક્લેડેડ વિથ ગોલ્ડ. બટ જસ્ટ એઝ હી વોઝ પુટિંગ હિઝ હેડ અંડર હિઝ વિંગ્સ, એટલે સૂવા માટે આપણે કંઈ પણ ઓઢી લઈએ ને તો એની વિંગ્સની નીચે એનું માથું જવા દે, જેવી રીતે એનું વિંગ્સની નીચે એનું હેડ જવા દીધું ને, ત્યાં જ અ લાર્જ ડ્રોપ ઓફ વોટર ફેલ ઓન હિમ. એક મોટું ડ્રોપ, જે વોટરનું ડ્રોપ છે એના પર પડ્યું. What a curious thing, what a strange thing it is, he cried. There is not a single cloud in the sky and the stars are quite clear and bright and yet it is raining. અરે આકાશમાં તો એક પણ ક્લાઉડ બી નથી, સ્ટાર્સ પણ એકદમ ક્લિયર દેખાય છે, તો પછી આ ડ્રોપ્સ રેઇન ક્યાંથી આવ્યો? Then another drop fell. What is the use of the statue if it is cannot keep the rain off? તો પછી આ સ્ટેચ્યુની નીચે રહેવાનો ફાયદો શું કે મને વરસાદથી ન બચાવી શકે? He said, I must look for a good chimney pot. એટલે ક્યાં જવું પડશે? પહેલાંના જમાનામાં આવી ચીમની હોય ને એની ઉપર આવી જગ્યા હોય, એટલે કે આવું હોય જેની અંદરથી જે સ્મોક છે, કિચનનો સ્મોક છે બહાર નીકળે, એટલે કે હવે એક મારી ગુડ ચીમની પોટ છે એ જોવું પડશે કે જ્યાં વરસાદ ન આવે. Then he determined to fly away. Now he decided to fly away. But before he had opened his wing, જેવી એની વિંગ્સ ખોલે છે ને ઉડવા માટે, a third drop fell and he looked up and saw, what did he see? અને એણે ઉપર જોયું, એણે શું જોયું? The eyes of the happy prince was filled with the tears and the tears were running down his golden cheeks. જે હેપી પ્રિન્સ છે ને, જેના સ્ટેચ્યુની નીચે એ બેઠેલો હતો, એની આઈઝ છે વોઝ ફિલ્ડ વિથ ટીયર્સ એન્ડ ધ ટીયર્સ વર રનિંગ ડાઉન હિઝ ગોલ્ડન ચીક્સ. યાની the lots of tear and still he is crying and his golden cheek was filled with tear. His face was so beautiful in a moonlight that the little swallow was filled with pity. એ એટલું બ્યુટિફુલ લાગતો હતો બિકોઝ ક્લેડેડ વિથ ગોલ્ડ ઇન અ મૂનલાઇટ. સો ધ સ્વેલો વોઝ ફિલ્ડ વિથ પીટી, એને એની બહુ દયા આવી ગઈ. હુ આર યુ? હી સેડ, પૂછે છે. આઈ એમ હેપી પ્રિન્સ. જે સ્વેલો છે એ પૂછે છે કે તમે ભાઈ કેમ રડો છો, કોણ છો? તો એ કહે છે કે આઈ એમ હેપી પ્રિન્સ. દેન વાય આર યુ વીપિંગ ધેન? રડો છો કેમ તમે? જો રાજા હોવ, તમે પ્રિન્સ હોવ તો શું કામ રડો છો? આસ્ક ધ સ્વેલો. You have quite drenched me, યાની soaked me, મને આખું પલાળી દીધો તમે રડીને. તો હેપી પ્રિન્સ કહે છે કે when I was alive and had a human heart, જ્યારે હું જીવતો હતો ને ત્યારે મારી અંદર પણ એક હ્યુમન હાર્ટ હતું, which was real. Answered the statue, I did not know what the tear were. મને ત્યારે ખબર જ નહોતું કે આંસુ શું કહેવાય, એટલે તેનું નામ હેપી હતું. For I lived in the palace where a sorrow is not allowed it to enter. In which palace I was living, the sorrow was not allowed it to enter. કે હું જે પેલેસમાં રહેતો હતો ને ત્યાં સોરોને એન્ટ્રી જ નહોતી. My courtier called me the happy prince. એટલે કે મારા કોર્ટિયર હતા, મારા જે કોર્ટની અંદર જે બધા માણસો હતા એ બધા મને હેપી પ્રિન્સ કહેતા હતા. And happy indeed I was, and I was really happy. So I lived and so I died. યાની I lived happily and I died happily. But and now that I am dead, they have set up me here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. મને અહીંયા આગળ એ લોકો, હું મરી ગયો એટલે કે મારા જે કોર્ટના જે બધા જે મેયર હોય, જે કોર્ટિયર હોય, એ બધા પીપલે મને અહીંયા બહુ ઊંચે જગ્યાએ મારું સ્ટેચ્યુ બનાવીને રાખી દીધું છે. So I can see the ugliness of the city. I can see the misery of the city. આખી અમારી સિટીની અંદર હું જ્યારે પણ પેલેસમાં હતો ત્યારે મને સિટીની અંદર કેટલું અગલીનેસ છે એ મને દેખાતું જ નહોતું, પણ હવે મને દેખાય છે કે પૂરી સિટીમાં કેટલા લોકો દુઃખી છે. માઇઝરી ઇઝ અનહેપી પીપલ. અગલીનેસ યાની ડર્ટીનેસ ઓફ ધ પીપલ that I can easily see from this height. And thought my heart is made up of lead. અત્યારે તો પહેલાં તો મારું હ્યુમનનું હાર્ટ હતું, પણ અત્યારે મારું હાર્ટ છે મેટલ લેડથી બનેલું છે. તો પણ I cannot choose but weep
હું એને ચૂઝ નથી કરી શક્યું તો પણ હું રડું છું અત્યારે, ભલે હું સ્ટેચ્યુ છું, મારું હાર્ટ છે રિયલ નથી, તો પણ એટલી બધી માઇઝરી છે કે આઈ કેન નોટ સ્ટોપ માય સેલ્ફ ફ્રોમ વિપિંગ. વોટ? ઇટ્સ નોટ સોલિડ ગોલ્ડ. મને એવું હતું કે આખું સોલિડ ગોલ્ડથી તમારું સ્ટેચ્યુ બનેલું છે, એટલે કે અંદર સોલિડ નથી, ખાલી બહાર જ સોલિડ છે. સેડ ધ સ્વોલો ટુ હિમસેલ્ફ. એણે પોતાની જાતને જ કહે છે. He was too polite to make any personal remark. એ એટલું બધું પોલાઇટ હતું કે એણે રિમાર્ક ન કર્યું, કોઈ કોમેન્ટ ના કર્યું કે ભાઈ મને તો એવું હતું કે તમે આખી ગોલ્ડના બનેલા છો, પણ એનો મતલબ કે તમે બારથી જ ગોલ્ડના છો, અંદરથી તો તમે લેડના છો ને. ફરીથી હેપી પ્રિન્સ કહે છે, ફાર અવે કન્ટિન્યુ ધ સ્ટેચ્યુ ઇન અ લો મ્યુઝિકલ વોઇસ. ફાર અવે in a little street there is a poor house. One of the window is open and through I can see a woman seated at the table. એટલે કે બહુ દૂર એક સ્ટ્રીટ છે, એમાં એક બહુ પુઅર હાઉસ છે, એની એક વિન્ડો છે ઓપન છે, and I can see a woman seated at the table. Her face is thin and worn. એકદમ થીન થઈ ગયો છે એનો ફેસ છે, ખાધા પીધા વગર એકદમ થીન and worn. And she has coarse રેડ હેન્ડ. એના હાથ છે એકદમ કોર્સ એની નોટ સ્મૂધ એન્ડ સોફ્ટ. એના હાથ છે એકદમ કોર્સ થઈ ગયા છે, જે સ્મૂધ નથી, જે હવે સોફ્ટ નથી, એન્ડ રેડ થઈ ગયા છે. ઓલ પ્રિકલ બાય ધ નીડલ. એટલે કે આખો દિવસ એની નીડલ છે એને પ્રિક કરું. પ્રિક મતલબ એન્ટર. અહીંયા નીડલ આપણે એને જોરથી નીડલ મારીએ તો આપણે એને પ્રિક કર્યું કહેવાય. એના હાથ કેમ કોર્સ થઈ ગયા છે? બિકોઝ રેડ હેન્ડ થઈ ગયા છે, બિકોઝ ઓલ પ્રિકલ્ડ બાય ધ નીડલ, ફોર શી ઇઝ અ સિમસ્ટ્રેસર. સિમસ્ટ્રેસર એટલે કપડાં સીવે છે. કપડાં સીવે છે, આખો દિવસ સિલાઈ કરે છે, એટલે આખો દિવસ નીડલ છે એના હાથની અંદર પ્રિક થાય છે, હાથની અંદર ચૂભે છે, એટલે એના હાથ છે એ રેડ થઈ ગયા છે. શી ઇઝ એમ્બ્રોઇડરિંગ ધ ફ્લાવર ઓન ધ સાટીન ગાઉન. અત્યારે શું કરે છે? એક સાટીનનું સિલ્કનું ગાઉન છે, એની ઉપર એમ્બ્રોઇડરી કરીને ફ્લાવર બનાવે છે. For loveliest of the queen's maids of the honor to wear the next court ball મતલબ પાર્ટી. જે ક્વીન છે, ક્વીનની સાથે એની મેડ હોય, ક્વીનની સાથે ચાલે ને આમ. ક્વીને તો બહુ સરસ કપડાં પહેર્યા હોય, પણ એની આજુબાજુવાળા છે એણે બી સારા કપડાં પહેર્યા હોય, એટલે કે ક્વીનની જે મેડ છે, મેડ ઓફ ઓનર છે, અને એને એ આ જે ગાઉન છે એને પહેરવાનું છે નેક્સ્ટ બોલ ઓફ ધ કોર્ટ. In a bed in the corner of the room, a little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. એટલે કે એની મમ્મી આટલી બધી થાકેલી છે અને બાજુના બેડમાં એનો છોકરો છે અને એને બહુ બધો ફીવર છે અને એની મમ્મીને asking him for the oranges, but his mother was nothing to give him but river water. So they're so poor, they don't have even a money to give some food to the boy who was he was suffering from the fever. So he is crying, swallow, swallow, a little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt. Hilt એટલે હેન્ડલ. મારી જે તલવાર છે એનું જે હેન્ડલ છે એની અંદર જે રૂબી છે એને કાઢીને તું એને આપી ન આવે. માય ફીટ આર ફાસ્ટન. મારા ફીટ છે આ જે સ્ક્વેર કોલમ છે એની સાથે ફાસ્ટન છે. ફાસ્ટન મતલબ એની સાથે એક જોઈન્ટ છે ટુ ધીસ પેડેસ્ટલ. સો આઈ કેન નોટ મૂવ. એટલે હું મૂવ નથી કરી શકતો. પેડેસ્ટલ એટલે પિલર. I am waited for Egypt. Waited in Egypt. ઇજિપ્તમાં મારા ફ્રેન્ડ છે મારી રાહ જોતા હશે. said the swallow. My friends were flying up and down the Nile. કારણ કે ઇજિપ્ત છે, ઇજિપ્તની અંદર ઇઝ એન આફ્રિકા, એમાં નાઇલ રિવર છે. તો એવું કહે છે કે મારા ફ્રેન્ડ્સ કે ત્યાં કેવી મજા કરતા હશે. they are flying up and down the Nile river and talking to the large lotus flower. Soon they will go to sleep. ત્યાં તો હમણાં રાત બી થવા આવી હશે. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. એટલે એવું કહે છે કે તું એક રાત રોકાઈ જા અને તું મારો મેસેન્જર બની જા. The boy is so thirsty and his mother is so sad, he said.
આઈ ડોન્ટ થિંક આઈ લાઇક બોયઝ. એવું કે છે મને તો આમ બી છોકરાઓ ગમતા જ નથી. આન્સર ધ સ્વેલો. આઈ વોન્ટ ટુ ગો ટુ ઇજિપ્ત. મને તો ઇજિપ્ત જવું છે. બટ ધ હેપી પ્રિન્સ લુક સો સેડ દેટ ધ લિટલ સ્વેલો વોઝ સોરી. યાની એનું જે ફેસ હતું ને, ધ હેપી પ્રિન્સ ફેસ વોઝ સો સેડ, સો ધ લિટલ સ્વેલો could not deny him. એને ના ન પાડી શક્યો. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. હા, એગ્રી થઈ ગયો કે હા ભાઈ ચલ એક રાત હા તારો મેસેન્જર બનીને હું જઈશ. Thank you, little swallow, said the prince. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roof of the town. હા, જે પ્રિન્સ છે એના સ્વોર્ડ હતી, એની તલવાર હતી, એની અંદરથી રૂબી કાઢી લીધી અને એની બીકમાં, એની ચાંચની અંદર લગાડીને he is flew over the town. He passed by the cathedral tower, એટલે કે ચર્ચના ટાવરની ઉપરથી પાસ થયો, where the white marble angel were sculptures. એટલે કે એ જે કેથેડ્રલ ટાવર છે, ચર્ચનું જે ટાવર છે એની અંદર જે એન્જલ્સની વ્હાઇટ માર્બલમાંથી બનાવેલી મૂર્તિ છે, સ્કલ્પચર છે, એ લગાડેલી હતી. He passed by the palace and heard the sound of a dancing. એટલે એ પેલેસની બાજુમાંથી પાસ થયો તો એને સાંભળ્યું કે અંદર બધા લોકો ડાન્સ કરે છે. A beautiful girl came out on the balcony with his lover. અને એમાંથી એક બ્યુટિફુલ ગર્લ બહાર આવે છે એના લવર સાથે અને એ વાત કરે છે એના લવરને કહે છે I hope my dress will be ready in time for state ball. એવું કહે છે કે જે સ્ટેટની જે પાર્ટી છે ત્યાં સુધીમાં મારો ડ્રેસ આઈ હોપ કે રેડી થઈ જશે. She said, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. એવું કહે છે કે મારા ગાઉનની ઉપર જે મેં ફ્લાવર છે ને એમ્બ્રોઇડરી કરવા આપ્યા છે, પણ જે સીમસ્ટ્રેસર્સ છે ને, જે વર્ક કરવાવાળા છે એ બહુ લેઝી છે. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. જે શીપ હોય ને, આવું શીપ હોય ને એની બિલકુલ મિડલમાં જે એકદમ લોંગ પોલ હોય ને એને માસ્ટ કહેવાય. એની સાથે આવું ક્લોથ બાંધેલું હોય, કપડું બાંધેલું હોય કે એની અંદર પવન ભરાય તો એ આગળ જાય, એને માસ્ટ, આ પોલને માસ્ટ કહેવાય. Okay, the tall pole exactly in the center of the ship is known as a mast. He passed over the river and saw the lanterns. Lanterns मतलब જ્યાં લાઇટ ના હોય ત્યાં લેન્ટન્સ કરે ને, ફાનસ જેને કહેવાય. ઓકે, hanging on the mast of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed. Tossing એટલે એટલું બધું ફીવર હતું એટલે આમથી તેમ એ ફર્યા કરતો હતો, ટોસ થયા કરતો હતો પથારીની અંદર. And his mother had fallen asleep. એની મમ્મી એટલી બધી થાકી ગઈ હતી કે સૂઈ ગઈ હતી. She was so tired and he hoped and laid the હોપ કરતું ગયું, કૂદકા મારતું લિટલ બર્ડ ગયું એકદમ ધીમેથી. And laid the great ruby on the table besides the woman thimble. થિમ્બલ એટલે મેટલ કેપ હોય જે આપણા ફિંગર ઉપર પહેરવાની હોય કે વારંવાર તમને ત્યાં નીડલ વાગે નહીં. એક મેટલની અથવા પ્લાસ્ટિકની કેપ હોય ત્યાં પહેરી રાખવાની હોય. સપડા આપણે સિલાઈ કરીએ વારે તો અહીંયા આગળ મેટલ સોય ચૂભે નહીં એટલે અહીંયા આગળ થિમ્બલ પહેરવાનું હોય. એની જે થિમ્બલ છે એની બાજુમાં રૂબી મૂકી દીધું. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. એટલે કે એની જે ફેન છે એનાથી ફ્લેપ કરીને જે બોય છે એના ફોરહેડ પર પવન નાખ્યો. How cool I feel, said the boy. અરે વાહ, મસ્ત પવન આવ્યો. I must be getting better. મને હવે બહુ સારું લાગે છે એવું છોકરો કહે છે. And he sank into delicious slumber યાની સ્લીપ. અને એ એકદમ ડિલિશિયસ બહુ ડીપ સ્લીપમાં જતો રહ્યો, સૂઈ ગયો. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. અને પાછો હેપી પ્રિન્સ પાસે જાય છે અને કહે છે કે મેં શું કર્યું. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now. હે ને, although it is so cold. અરે બહાર બહુ ઠંડી છે તો પણ મને અંદરથી બહુ વોર્મ ફીલ થાય છે એવું લિટલ સ્વેલો કહે છે. કેમ? બિકોઝ હી હેડ ડન સમ નોબલ વર્ક. જ્યારે આપણે બીજાનું સારું કરીએ ને તો આપણને અંદરથી સારું ફીલ થાય.
That is because you have done a good action, said the prince. And the little swallow began to think and then fall asleep. હા કંઈ મેં તે સારું કર્યું ને એટલે તને સારું ફીલ થાય છે, એટલે એ થિંક કરવા લાગે છે. ઓલવેઝ થિંકિંગ ઓલવેઝ મેડ હિમ સ્લીપી. અને હંમેશા જ્યારે પણ એ કંઈ પણ થિંક કરે ને તો એ સૂઈ જાય. When the day broke, યાની early in the morning, he flew down the river and had a bath. એટલે કે જે લિટલ સ્વેલો છે એ રિવરમાં ગયો અને had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow. He was in high spirit at the prospect. એટલે કે અત્યારે બહુ હાઈ સ્પિરિટમાં હતો, હેપી હતો. He visited all the monuments, યાની જે પણ કિંગડમની અંદર all the monuments એટલે બિલ્ડિંગ્સ, and sat on a long time on the top of the church steeple એટલે top of the church. ચર્ચ હોય આપણે ચર્ચની એકદમ આવો ચર્ચની ઉપર આવો ક્રોસ હોય બરાબર, તો એની પર અહીંયા બેસ્યો એની ટોપ ઓફ ધ ચર્ચ. આખો દિવસ એ સવારે ઉઠ્યો, આખો દિવસ આખા કિંગડમના મોન્યુમેન્ટ્સમાં ડિફરન્ટ ચર્ચમાં ગયો એન્ડ સેટ ઓન ધ ટોપ ઓફ ધ સ્ટેપલ. When the moon rose, યાની સાંજ પડી ગઈ, he flew back to the happy prince. Have you any commission for Egypt? તો હું ઇજિપ્ત જાઉં છું, તમને કંઈ કામ છે? He cried, I am just starting. ચલો હું નીકળું જ છું ઇજિપ્ત જવા માટે. પાછું રોકી લે. Swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? એક રાત વધારે રોકાઈ જા ને. I am waited for in Egypt. ઇજિપ્તમાં મારી રાહ જોતા હશે, answered the swallow. Swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, cityની બહુ દૂર, I can see a young man in the garret. Garret યાની small dark room at the top of the house, જેને આપણે એક્સ્ટ્રા રૂમ કહીને ત્યાં વધારાનો સામાન પડ્યો રહે, એકદમ ડાર્ક રૂમ, નાનો રૂમ હોય ને ગેરેટ કહેવાય. એક યંગ મેન છે એના ગેરેટની અંદર. હી ઇઝ લીનિંગ ઓવર અ ડેસ્ક કવર્ડ વિથ પેપર, એટલે કે એક ડેસ્ક છે પૂરું પેપરથી ભરેલું છે અને એની પર સૂઈ ગયો છે, લીન થઈ ગયો છે એટલે ઝૂકી ગયો છે. And in the glass by his side there is a bunch of withered violets. Violets એટલે flowers. એની બાજુની અંદર એક ગ્લાસ છે જેની અંદર સુકાઈ ગયેલા ફૂલ છે, withered યાની dried flower. His hair is brown and crisp. એના જે હેર છે બ્રાઉન છે, ક્રિસ્પ એની નોટ સ્મૂથ. And his lips are red as pomegranate. અનાર દાડમ જેટલા એના હોઠ છે એ લાલ છે. He has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for director of the theatre. એટલે કે એ આજે ડાયરેક્ટર ઓફ ધ થિયેટર માટે એક પ્લે લખે છે, ડાયલોગ લખે છે અને આજે ફિનિશ કરવાની એ ટ્રાય કરે છે. બટ ઇટ ઇઝ too cold to write anymore. એટલી બધી ઠંડી છે કે એ લખી નથી શકતો. There is no fire in the garret and hunger has made his faint. ફેઇન્ટ એટલે અહીંયા વીક થાય, એટલે કે હંગરને લીધે બહુ વીક પણ થઈ ગયો છે અને ખાવા માટે કંઈ નથી, એના ગેરેટની અંદર ફાયર નથી. I will wait with you one night longer. said the swallow. Okay, ચલો હું એક રાત વધારે રોકાઈ જાઉં છું. Who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwriter. He should take, તો એમ કહે છે કે બીજી રૂબી આપી દેવી જોઈએ એવું કહે છે. પણ જે પ્રિન્સ છે કે અલાસ, અરે રે, I have no ruby now. મારી પાસે તો રૂબી છે નહીં, said the prince. But my eyes are all that I have left. મારી પાસે મારી આંખો છે. That is made up of sapphire, is a precious stone. They are made up of rare યાની precious sapphire, which were brought out of India 1,000 years ago. Thousands of years ago પહેલા ઇન્ડિયાથી લઈ આવ્યા હતા આ sapphire. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwriter. જા એક મારી આંખમાંથી એ sapphire કાઢીને જે પ્લે રાઇટર છે એને આપી આવો.
He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. Dear prince, said the swallow, I cannot do that, as it's begun to wipe. એ રડવા લાગ્યો કે ના ભાઈ હું તારી આંખ ના કાઢી શકું. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. જે command એની order. હું જેને તને order આપું એવું કર. So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away. એની eyes છે કાઢી નાખી અને flew away. To the young man's garret. It was easy enough to get in. અંદર જવાનું બહુ ઇઝી હતું કારણ કે there was a hole in the roof. રૂફની અંદર એક હોલ હતું. Through this he darted યાની push inside. Push is body inside. એક હોલમાંથી એ darted એટલે એન્ટર થઈ ગયો. And came into the room. The young man had his head buried in his hand. એટલે કે એના બે હાથની અંદર એનું જે ફેસ છે એ છુપાવીને એ ઝૂકેલો હતો, સૂઈ ગયો હતો. So he did not hear the flutter of the bird's wing. એટલે એની બર્ડ્સની જે વિંગની ફ્લટરિંગ સાઉન્ડ્સ છે એને સંભળાયું જ નહીં. But when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violet. Lying on the withered violets. જે વાયોલેટ્સ છે, સુકાઈ ગયેલા ફૂલ છે, એની ઉપર એ સેફાયર પડેલું હતું. I am begging to be appreciated, he cried. હું બધાને કહેતો હતો કે હા હું બહુ સારો પ્લે રાઇટર છું. હું બધાને બેગ કરતો હતો કે મને કોઈ એપ્રિશિએટ કરે. This is from some great admirer. કોઈક મારો બહુ મોટો ફેન હશે કે જેને આ શેફાયરને અહીંયા મૂકી ગયું છે. Now I can finish my play, and he looked quite happy. The next day the swallow flew down to the harbor. Harbor મતલબ જ્યાં શીપ છે એ લેન્ડ થાય, હે ને, એ હાર્બર ગયો જ્યાં બહુ બધા શીપ હોય. જે આપણે બસ હોય તો બસ સ્ટેશન કહેવાય ને, તો શીપના સ્ટેન્ડને હાર્બર કહેવાય. He sat on the mast of a large vessel. માસ્ટ એટલે જે બહુ લોંગ, હમણાં કીધું ને, જે આવું શીપ હોય એનું આ જે સૌથી મોટો પોલ હોય એને માસ્ટ કહેવાય. તે માસ્ટ ઉપર જઈને બેઠો. લાર્જ વેસલ એટલે કે લાર્જ એક બહુ મોટી શીપ હતી, એના માસ્ટ ઉપર, અહીંયા ટોપ ઓફ ધ માસ્ટ. And watch the sailor working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, પણ કોઈને પડી જ નથી. બધા આ જે વર્કર્સ છે એનું કામ કરે છે, કોઈને પડી જ નથી કે હું તો ઇજિપ્ત જવાનો છું. પણ જ્યારે મૂન રોઝ થયો ને, he flew back to the happy prince. I have come to bid you any tell you goodbye. હું તમને goodbye કહેવા આવ્યો છું. He cried. ફરીથી આવું બોલે ને 3 વાર એટલે કંઈક લોચા છે ભાઈ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? એક નાઇટ, 2 નાઇટ અને હવે હજી પણ 3rd નાઇટ રહેવાનું કહે છે. અરે ઇટ્સ વિન્ટર, said the swallow. વિન્ટર છે, હું મરી જઈશ આટલી ઠંડીમાં. And the snow will soon be here. In Egypt હમણાં અહીંયા બરફ પડવા લાગશે. બરફમાં અમે રહી ના શકીએ, અમે મરી જઈએ. But in the Egypt the sun is warm on and the green palm trees. અને ઇજિપ્તમાં ગ્રીન પામ ટ્રીઝની અંદર સન છે એકદમ વોર્મ હશે. And the crocodile lie in the mud and look lazily about them. અને જે મડ છે એની અંદર ક્રોકોડાઇલ પડેલા હશે, લાઇન in a mud and look lazily about them. અને આજુબાજુ લેઝીલી, કંઈ કામ વગર, બસ એને કંઈ ક્રોકોડાઇલને કંઈ કામ જ ના હોય, એમ જ પડેલા હોય. આપણે ઝૂમાં જઈએ છે, the most laziest animal I think. In the square below, said the prince, there stand a little match girl. એટલે કે જે મેચસ્ટિકને વેચે ને, જે આપણી મેચસ્ટિક હોય એને વેચે, એને મેચ ગર્લ કહેવાય. એટલે કે ઇન ધ સ્ક્વેર બિલો, એટલે કે જે ટાઉન છે એની અંદર, said the happy prince, there stand a little match girl. She had let her matches fall in the gutter. ગટર યાની સીવેજ, હે ને, ગટર એની બધી મેચસ્ટિક છે એ ગટરમાં પડી ગઈ છે. And they were all spoiled. અને બધી ખરાબ થઈ ગઈ. His father will beat her if she does not bring home some money. એટલે કે જો એ ઘરે થોડા પૈસા નહીં લઈ જાય તો એના પપ્પા મારશે.
So she is crying. She has no shoes or stockings. હવે આટલી બધી વાત કેમ કરે છે? કારણ કે ત્યાં આગળ બધા પાસે શૂઝ, સ્ટોકિંગ, કેપ એ બધું હોવું જોઈએ, કારણ કે ત્યાં બહુ જ ઠંડી પડે, એના વગર કોઈ સર્વાઈવ બી ન થઈ શકે, રાઈટ? તો એની પાસે સ્ટોકિંગ બી નથી, શૂઝ બી નથી. એન્ડ હર લિટલ હેડ ઇઝ બેર. એનું હેડ છે એ પણ ઓપન છે, ને કોઈ કેપ બી નથી પહેરેલી આટલી બધી ઠંડીમાં. So pluck out my other eyes and give it to her, and her father will not beat her. I will stay with you one night longer, said the swallow. Okay, તો હું એક નાઇટ છે એ વધારે રહીશ. But I cannot pluck out your eyes. You would be quite blind then. અરે હું તારી આંખ છે કેવી રીતે કાઢી શકું? જો કાઢી નાખું તો તારી આંખ છે તો બ્લાઇન્ડ થઈ જાય, તું તો બ્લાઇન્ડ થઈ જાય, બંને આંખ છે. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. હું જેમ કહું એમ કરો. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. હા, તો એણે બીજી બી આંખ કાઢી નાખી. Darted એટલે fly down with it. He swooped past the magical. Swooped મતલબ એકદમ રાઉન્ડ, એકદમ ઉપરથી એકદમ ફાસ્ટ, બહુ હાઈટથી એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ, એકદમ હાઈટથી આપણે આમ લેન્ડ નહીં થવાનું, આમથી આમ લેન્ડ થઈ જાય ને, બહુ હાઈટથી એકદમ વધારે હાઈટથી તરત જ નીચે લેન્ડ થવું એને સ્વૂપ કહેવાય. સો હી સ્વૂપ્ડ પાસ્ટ ધ મેજિકલ એન્ડ સ્લિપ્ડ ધ જ્વેલ ઇન્ટુ ધ પામ ઓફ હર હેન્ડ. અને એ જે જ્વેલ હતો, જે શફાયર હતો ને, એના હાથમાં એને પામમાં મૂકી દીધો. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. અરે વાહ, કેવો મસ્ત ગ્લાસનો એક પીસ છે, અને એ હાથમાં લઈને દોડતી લાફિંગ કરતી ઘરે ગઈ. Then the swallow come back to the prince. You are blind now, he said. I will stay here you always. હવે તું તો બ્લાઇન્ડ થઈ ગયો, તું તો જોઈ બી નથી શકતો, એટલે કે હવે હું તને છોડીને ઇજિપ્ત નહીં જાઉં. No, little swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. No, I will stay with you always, said the swallow. And he slept at prince's feet. All the next day, he sat to prince's shoulder. બીજા દિવસે પ્રિન્સના શોલ્ડર ઉપર ઊભો હતો, બેઠેલો હતો. And told him stories of what he had seen in the strange land. એને બધી સ્ટોરી કહે, કારણ કે એ તો બહુ બધી અલગ અલગ લેન્ડમાંથી ઉડીને આવેલો હતો. Dear little swallow, said the prince, you tell me of a marvelous thing, but more marvelous than anything is the suffering of the man and woman. તે મને બહુ બધી સારી વસ્તુ કીધી, માર્વેલસ વસ્તુ કીધી, પણ સૌથી માર્વેલસ એટલે ગ્રેટ વસ્તુ મારા માટે શું છે? Only the suffering of the man and woman. There is no mystery so great as misery. મારા માટે કોઈ બીની માઇઝરી છે, કોઈ પણનું જે સેડનેસ છે, અનહેપીનેસ છે, એ જાણવું એ મારા માટે મિસ્ટ્રી છે. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. કારણ કે હવે તો જોઈ નથી શકતો, એવું કે છે કે just you go and fly over my city and say what you see there. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful homes. એ જઈને જોવે છે કે જે બહુ પૈસાવાળા લોકો છે ને, એ મેરી, બહુ હેપી ફીલ કરે છે એમના બહુ બ્યુટિફુલ હાઉસીસની અંદર. And while the beggars were sitting at the gates, કોઈના દરવાજાની મોટા બંગલાની બાજુમાં એ બાર બેગર્સ છે બેઠા છે. He flew into dark lane, અંધારી ગલીઓમાં જાય છે જ્યાં લાઇટ્સ બી નથી. And saw the white faces of the starving children looking out the listlessly at the black street. ક્યાં જાય છે? He flew into the dark lane, saw the white faces. White faces મતલબ sad faces of the starving children. Starving એટલે not having food from many days. એવા children જોવે છે. Looking at listlessly, યાની very effortlessly, with એક પણ intention વગર બસ એ જોયા જ કરે છે બ્લેક સ્ટ્રીટમાં. એવા ચિલ્ડ્રનને જોવે છે. અંડર ધ આર્ક વે ઓફ ધ બ્રિજીસ.
હવે બ્રિજીસ હોય ને, આમ રિવર જતી હોય એની પર આ બ્રિજ હોય તો એની નીચે તો વરસાદ ના પડે, તો એ જાય છે ત્યાં. Under the archway of the bridges, two little boys were lying in each other's arms to try keep themselves warm. કારણ કે એ જે જગ્યા હતી ત્યાં બહુ ઠંડી પડતી હતી અને જે બ્રીઝ હતું ને એની નીચે ટુ લિટલ બોયઝ હતા, એકબીજાને એકદમ ક્લોઝલી હગ કરીને બેઠા હતા કે એકબીજાની બોડીથી એકબીજાને વોર્મ કરે. પણ keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here. એવું કહે છે કે અમને બહુ ભૂખ લાગી છે, એવું કહે છે પેલા બે નાના નાના છોકરાઓ. પણ યુ મસ્ટ નોટ લાઈ હિયર, તમારે અહીંયા સુવાનું નથી, ચલો ભાગો અહીંયાથી, શાઉટેડ ધ વોચમેન. અને ત્યારે વોચમેન આવીને એને ભગાડી દે છે. એન્ડ ધ વન્ડર્ડ આઉટ ઇન ધ રેન, અને બહાર બહુ બધો વરસાદ હતો, બહુ બધી ઠંડી હતી, તો ત્યાં આગળ એ નાના નાના બચ્ચાઓ છે એને ત્યાંથી ભગાડી દે છે વરસાદની અંદર. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold. એવું કહે છે કે જો હવે મારી પાસે રૂબી બી નથી, મારી પાસે શેફાયર નથી, પણ મારું આખું બોડી છે એ ગોલ્ડથી કવર છે. Said the prince, you must take it off leaf by leaf. એના નાના નાના પીસ છે બધા તું કાઢી લે. And give it to the poor. The living always think that the gold can make them happy. એટલે કે જે પુઅર પીપલ છે એવું સમજે છે કે હંમેશા ગોલ્ડ છે એમને હેપી કરી દેશે, એનાથી લોકોને પાસે પૈસા આવશે. The leaf by leaf of the gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. કારણ કે અંદર તો શેનું બનેલું હતું? લેડથી બનેલું હતું અંદરનું બોડી, તો ખાલી ઉપરનું જે કવર છે જે ગોલ્ડથી બનેલું હતું. લીફ આફ્ટર લીફ of the fine gold he brought to the poor. એક લીફ છે એ પુઅરને આપો, એક લીફ છે એ give the poor people. And the children's face grew rosier મતલબ રોઝ જેવા, હેપી થઈ ગયા. And they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. હવે અમને બ્રેડ મળશે, ખાવાનું મળશે. Then the snow came. અને એટલામાં શું આવી ગયું? સ્નો આવી ગયો, મતલબ સ્નો પડવા લાગ્યો. And after the snow came the frost. ફ્રોસ્ટ એટલે એકદમ ફ્રોસ્ટ થઈ જાય, એટલે કે જે પણ એટમોસ્ફિયરની અંદર મોઇશ્ચર છે ને એ પણ જામી જાય. The streets looked as if were made of a silver. જે સ્ટ્રીટ છે એની પર બિલકુલ બરફની ચાદર સ્પ્રેડ થઈ ગઈ, એવું લાગતું હતું કે આખી સ્ટ્રીટ છે એ સિલ્વર એટલે બરફથી ઢંકાઈ ગઈ. એવરીબડી વેન્ટ અબાઉટ ઇન ફર્સ, એટલે કે બધા આજુબાજુમાં કેમાં? ફર્સ એટલે સ્વેટર પહેરીને ફરવા લાગ્યા. એન્ડ ધ લિટલ બોય વોર ધ સ્કારલેટ કેપ, જે નાના નાના છોકરાઓ છે સ્કારલેટ કેપ, જે સાન્તાક્લોઝ પહેરે ને એવી રેડ કલરની કેપને સ્કારલેટ કેપ કહેવાય. એન્ડ સ્કેચ્ડ ઓન ધ આઈસ, એટલે આઈસ ઉપર સ્કેટિંગ કરવા લાગ્યા. But the poor little swallow grew colder and colder. એ તો ઠંડો ને ઠંડો પડતો ગયો, એને બહુ ઠંડી લાગી ગઈ. But he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up the crumbs outside the baker's door. અને એ કેવી રીતે શું ખાતો હતો? બેકર છે એના દરવાજાની બહાર જે નાના નાના ક્રમ્સ પડ્યા છે, નાના નાના બ્રેડના જે ટુકડા પડ્યા છે ને, પીસ ઓફ ધ ક્રમ્સ. When the baker was not looking, જ્યારે બેકરનું ધ્યાન ન હોય ત્યારે એ નાના નાના પીસીસને લઈને એ ખાતો હતો. And try to keep himself warm by flapping his wings. અને એની વિંગ્સને ફ્લેપ કરીને, આપણે એક્સરસાઇઝ કરીએ તો કેવી રીતે બોડી આપણું ગરમ થઈ જાય. And he continuously flapping his wings and try to keep himself warm. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up the prince's shoulder once more. હવે એની પાસે એનર્જી જ નહોતી, એની પાસે ખાલી હવે એટલી જ એનર્જી હતી કે એકવાર ઉડીને પ્રિન્સના શોલ્ડર ઉપર બેસી જાય. Goodbye, dear prince, he murmured. Yani he cannot shout, he just murmured. Murmured yani in a very low voice. He don't have enough energy to speak in a high voice. Will you let me kiss your hand?
જે સ્વેલો છે એને કહે છે કે મને તારા હાથ ઉપર કિસ કરવા દઈશ? તો પ્રિન્સ કહે છે આઈ એમ ગ્લેડ દેટ યુ આર ગોઈંગ ટુ ઇજિપ્ત એટ લાસ્ટ. જો હું એમ કહે છે કે ગુડ બાય, હું જાઉં છું એમ કહે છે, અને તને જતાં જતાં હું તને કિસ કરવા માગું છું એમ. તો પેલો તો બ્લાઇન્ડ હતો, એને દેખાતું બી નહોતું, અને પ્રિન્સ એવું કહે છે કે હા, આઈ એમ ગ્લેડ દેટ એટ લાસ્ટ યુ આર ગોઈંગ ટુ ઇજિપ્ત. લિટલ સ્વેલો સેડ ધ પ્રિન્સ. You have stayed too long here, but you must kiss me on my lips, for I love you. એવું કહે છે કે તું મારા હાથ ઉપર શું કામ મારા લિપ ઉપર કિસ કર, because I love you. It is not to Egypt that I am going. હું ઇજિપ્ત નથી જતો પ્રિન્સ, said the swallow. I am going to the house of death. I am dying. Death is a brother of sleep. Is he not? એટલે કે હું ઇજિપ્ત નથી જતો. I am going to die. And he kissed the happy prince on the lip and fell down dead at his feet. અને લિપ ઉપર કિસ કરી અને ડેડ થઈ ગયો, અને ફેલ ડાઉન એટ હિઝ ફીટ ઓફ ધ હેપી પ્રિન્સ. એટલે કે હેપી પ્રિન્સના જે પગ હતા ત્યાં એ ડેડ થઈને પડી ગયો. એટ ધ મોમેન્ટ અ ક્યુરિયસ ક્રેક સાઉન્ડ ઇનસાઇડ ધ સ્ટેચ્યુ એઝ ઇફ સમથિંગ હેડ બ્રોકન. એટલી જ્યારે એ પડી ગયો ને, જ્યારે ડેથ થઈ ગયો સ્વેલો, ત્યારે એ સ્ટેચ્યુની અંદરથી એક ક્રેકિંગ સાઉન્ડ આવ્યો. એ સ્ટેચ્યુની અંદરથી એવું લાગ્યું કે સમથિંગ હેડ બ્રોકન, બટ ઇન ફેક્ટ ઇટ ઇઝ ધ લેડન હાર્ટ દેટ હેડ સ્પ્લિટ રાઇટ ઇન્ટુ ટુ. એટલે એકચ્યુઅલી જે હેપી પ્રિન્સનું જે હાર્ટ હતું ને, એ સ્પ્લિટ ઇન્ટુ ટુ, એક ભાગમાંથી બે ભાગમાં બ્રેક થઈ ગયું હતું. ઇટ ઇઝ સર્ટેનલી વોઝ અ ડ્રેડફુલ હાર્ડ ફ્રોસ્ટ. અને એ દિવસે બહુ વરસાદ, મતલબ બહુ સ્નો પડ્યો, ફ્રોસ્ટ પડ્યો. Early the next morning, the mayor was walking in the square below the company with the town councillor. એટલે કે મેયર અને એની સાથે એની કંપનીમાં ટાઉનના કાઉન્સિલર હતા, એ ત્યાંથી પાસ થયા. As they passed the column, he looked up the statue. ત્યાંથી પાસ થયા અને જોયું સ્ટેચ્યુ સામે. Dear me, how shabby, how dirty the happy prince look, he said. મેયર શું કહે છે? અરે આ હેપી પ્રિન્સનું સ્ટેચ્યુ કેટલું ગંદુ લાગે છે. હા, તો એ જે કાઉન્સિલર છે ને, એ મેયરની ચમચાગીરી કરે, એ જે બોલે એ જ ફરીથી બોલે. હાઉ શેબી ઇન્ડીડ. મેયરે એવું કીધું ને કે હાઉ શેબી, તો કાઉન્સિલર બી એવું કહે છે. હા, હાઉ શેબી, ક્રાઇડ ધ ટાઉન કાઉન્સિલર્સ, who always agree with mayor, and they went up to look at it. નજીક જાય છે ને જોવા માટે. The ruby had fallen out his sword. એનું જે સ્વોર્ડ હતું, એની તલવાર હતી, એમાં જે મેં રૂબી લગાડ્યું હતું એ પણ નહોતો. His eyes were gone and he is golden no longer. એની બોડી હવે ગોલ્ડન નહોતી, said the mayor. In fact, he is little better than the beggar. એનું બોડી છે એ બેગરથી થોડું જ સારું લાગતું હતું, મતલબ એ બિલકુલ ભિખારી જેવું લાગતું હતું હેપી પ્રિન્સ. ફરીથી રિપીટ કરે છે, little better than a beggar, said the town councillor. And here is actually a dead bird at his feet. એના ફીટની અંદર એકચ્યુઅલી એક ડેડ બર્ડ પડેલું છે. Continue the mayor. We must really issue an proclamation. Proclamation યાની આપણે એક ઓર્ડર ઇશ્યુ કરવો જોઈએ that the bird cannot be allowed to die here. આપણે એક એવો રૂલ બનાવવો જોઈએ કે અહીંયા બર્ડ છે ડાય ના થઈ શકે. ઇટ્સ અ ફની થિંગ ના, કોઈના હાથની વસ્તુ છે કે એને ક્યાં મરવું, રાઈટ? એટલો મતલબ એ બતાવે છે કે મેયર છે બિલકુલ એને સેન્સ નથી, વોઝ અ સેન્સલેસ. એન્ડ ધ ટાઉન ક્લર્ક મેડ અ નોટ ઓફ અ સજેશન. So they pulled down the statue of a happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful. એ જે ટાઉનના ક્લર્ક હતા ને, એણે કોઈ સજેશન આપ્યું કે ભાઈ હેપી પ્રિન્સ છે એ બ્યુટિફુલ નથી, તો હવે કોઈ યુઝફુલ બી નથી. સો ઇઝ અ પુલ ડાઉન, એને ઉપરથી ઉતારી લીધું નીચે. સેડ ધ આર્ટ પ્રોફેસર્સ એટ ધ યુનિવર્સિટી. Then they melted the statue in the furnace. Furnace is a place where the metal is melt. Furnace એવી જગ્યા છે જ્યાં મેટલને મેલ્ટ કરવામાં આવે. They melted the statue in the furnace. What a strange thing, said the overseers of the workmen at a foundry. Overseers मतलब supervisor.
ફાઉન્ડ્રી મતલબ જે વર્ક પ્લેસ છે ને, જે ફર્નેસ છે એના વર્કમેન છે એવું કહે છે This is broken laid heart will not melt in the furnace. એટલે કે આ ફર્નેસ છે એમાં આટલું હાઈ ટેમ્પરેચર છે તો પણ આ જે પ્રિન્સ છે એનું હાર્ટ છે એ મેલ્ટ નથી થતું. We must throw it away. આપણે એને ફેંકી દઈએ. So they threw it on the dust heap where the dead swallow were lying. એટલે એનું જે હાર્ટ હતું ને એને ફેંકી દીધું ક્યાં? વેર ધ ડેડ સ્વેલો વોઝ લાઈંગ. જ્યાં જે ડેડ સ્વેલોની ડેડ બોડીને ફેંકી હતી ને ત્યાં જ જે હેપી પ્રિન્સ છે એનું લેડ હાર્ટ છે એને થ્રો કરે છે. હવે ભગવાન છે હવે હેવનમાં જાય છે, એવું કહે છે બ્રિંગ મી ધ 2 મોસ્ટ પ્રિશિયસ થિંગ્સ ઇન ધ સિટી સેડ ગોડ. ગોડ એના એન્જલને કહે છે કે જાઓ તમે સિટીમાં જઈને આવો અને આ સિટીની સૌથી 2 મોસ્ટ પ્રિશિયસ વસ્તુ મારી પાસે લઈને આવો. ટુ વન ઓફ હિઝ એન્જલ્સ. એન્ડ ધ એન્જલ બ્રોટ હિમ ધ લેડન હાર્ટ એન્ડ ધ ડેડ બર્ડ. અને જે એન્જલ છે શું લઈ ગયા ભગવાન પાસે? હેપી પ્રિન્સનું હાર્ટ જે લેડથી બનેલું હતું એન્ડ ડેડ બર્ડ. તો ગોડ કેવું છે? યુ હેવ રાઇટલી ચૂઝન સેડ ગોડ. ફોર ઇન માય ગાર્ડન ઓફ પેરેડાઇઝ. આ જે મારું સ્વર્ગ છે, સ્વર્ગનું જે પેરેડાઇઝનું જે ગાર્ડન છે, ધ લિટલ બર્ડ શેલ સિંગ ફોર એવર મોર. જે આ લિટલ બર્ડ છે એ હંમેશા સિંગ કરતું રહેશે મારા સ્વર્ગની અંદર, પેરેડાઇઝ, ગાર્ડન ઓફ પેરેડાઇઝ. મોર એન્ડ માય સિટી ઓફ ગોલ્ડ ધ હેપી પ્રિન્સ શેલ પ્રેઝ મી. અને જે આ મારું સિટી ઓફ ગોલ્ડ છે, મારું હેવન છે, એમાં પણ હેપી પ્રિન્સ છે હંમેશા રહેશે અને એ મારા પ્રેઝ કરશે, મારા વખાણ કરતો રહેશે, એટલે ભગવાનના ગુણગાન ગાતો રહેશે. સો હિયર ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ હેપી પ્રિન્સ.